പിതാപുത്ര പവിത്രാത്മാക്കു സ്തുതിയോ. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് യേശു കുരിശിൽ കിടന്ന് പറഞ്ഞ 7 മൊഴികളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത്. परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह काल्वरी क्रूस में क्रूसित होकर पड़ा रहने का समय 7 बातें यीशु उनका मुंह से कहा. वो क्या क्या है करके, वो क्यों बोला गया है करके हम आज चिंता करेंगे. पहले वचन हम चिंता करेंगे लूका का सुसमाचार 23 का 34. लूका 23 का 34 हम पढ़ेंगे. പുരുഷാരത്തോടും ഞാൻ ഈ മനുഷ്യനിൽ കുറ്റം ഒന്നും കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനവർ അവൻ ഗലീലയിൽ തുടങ്ങി യഹൂദയിലെങ്ങും ഇവിടത്തോളം പഠിപ്പിച്ച് ജനത്തെ കലഹിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നിഷ്കർഷിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇത് കേട്ടിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ ഗലീലക്കാരനോ എന്ന് പീലാത്തോസ് ചോദിച്ചു. 23 का 34 वही है ना? हाँ, मगर ചേട്ടൻ ने दूसरा पढ़ लिया. എന്നാൽ യേശു പിതാവേ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നതെന്ന് അറിയായിക കൊണ്ട് ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു. हिंदी में पढ़िए. तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं. और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए. पर में यीशु बोल रहा है क्रूस में पड़ा रहकर क्षमा कर रहा है. तो पिता से प्रार्थना कर रहा है, पिता ये लोग मुझे क्रूस में चढ़ा दिया, मगर ये लोग जो कर रहे ये क्यों कर रहे, क्या कर रहे, किसको ये क्रूस में चढ़ाया, इसके बारे में ये लोगों को मालूम नहीं है. इसके लिए पिता परमेश्वर इन क्रूसिफिकेशन करने वाला इन लोगों को क्षमा करो करके यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे. हालेलुया. देखो कितना क्षमाशील है हमारा यीशु. क्षमा कितना उनके पास है करके उधर से हमें मालूम पड़ता है. നമ്മുടെ യേശു കർത്താവ് ക്ഷമിക്കുന്നവനാണ് എന്ന് നമുക്ക് അവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. തന്നെ ക്രൂശിലേറ്റിയവരോട് ദൈവം പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, അവരെ ശിക്ഷിക്കരുതേ കർത്താവേ, ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തുവാണെന്ന് ഇവർക്ക് അറിയില്ല ദൈവമേ, അതുകൊണ്ട് പിതാവേ ഇവരെ ശിക്ഷിക്കരുതേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന യേശു തമ്പുരാനെ നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ? പിതാവേ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നതെന്ന് ഇവർ അറിയായിക കൊണ്ട് ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ये लोग जानता नहीं है इवर ये लोग क्या कर रहे करके ये लोग को जानकारी नहीं है. इसके वजह से यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे, क्षमा करो पिता करके प्रार्थना कर रहे. हालेलुया. दूसरा वचन जो यीशु ने क्रूस में बोला है 23 का 42 हम पढ़ेंगे. യേശുവേ ഈ രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്നെ ഓർത്തുകൊള്ളണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു. യേശു അവനോട്, ഇന്ന് നീ എന്നോട് കൂടെ പരദീസയിൽ ഇരിക്കും എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിന്നോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. हिंदी में पढ़िए. तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना. हाँ, तो उधर लिखा है वो 2 चोर लोग जो यीशु का दाहिने ओर और बाएं ओर पड़ा रहकर, बाएं ओर पड़ा रहने वाला उधर में यीशु प्रभु को भला बुरा करने का समय, दाहिने ओर जो चोर है वो यीशु को बोल रहे, यीशु प्रभु तू दूसरा बार आने का समय मैं मुझे भी याद रखो करके बोल रहा है. हालेलुया. तो दोनों पापी लोग है तो भी यीशु के बारे में समझ लिया तो यीशु कौन है करके मालूम पड़ा वो दाहिनी ओर पड़ा रहने वाला चोर को.
तो यीशु कौन है करके पहचानने वाला लोग यीशु से बोलेगा मेरा पापों को क्षमा करो, और तुम दूसरा बार जो रक्षा पाया हुआ, नहीं तो पाप छोड़कर जीने वाला लोगों को लेकर जाने के लिए, स्वर्ग लेकर जाने के लिए आने का समय मुझे भी याद रखो पिता करके प्रार्थना करने लगा। वो दाहिने ओर का चोर। देखो, हमको भी हमारा यीशु प्रभु के बारे में हमें जानकारी मिलने के बाद हम पाप क्षमा मांगते हैं। हालेलुया। हमें स्वर्गराज जाने का है करके इच्छा आना मांगते हैं। हमारा पापों से हमें छुटकारा देने वाला एक ही प्रभु है, वो यीशु प्रभु है करके हमें चिंता और विश्वास आना मांगते हैं। നമ്മുടെ പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നവൻ യേശുവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ആ യേശു രണ്ടാമത് വരുമെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ടാമത് വരുമ്പോൾ പോകാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നവരായിരിക്കണം നാം ഓരോരുത്തരും। हालेलुया। हम तैयार होकर खड़ा रहने का। यीशु दूसरा बार प्रकट होने वाला है, यीशु दूसरा बार दुनिया में आने वाला है, ये हमें मालूम पड़ा तो, हमें विश्वास आ गया तो हम उसके लिए ही तैयारी करने का है। अभी देखो, मैं 6 साल के बाद, 6 महीने के बाद मैं अमेरिका जाने वाला है करके मुझे मालूम पड़ेगा तो आज से मैं शुरू करेगा मेरा तैयारी। हालेलुया। आज से मैं तैयार करेगा। जो जो चीज़ मुझे पसंद है, जो जो चीज़ में जाने का, उधर इधर जाने का समय मुझे देखते हैं, मुझे पसंद आने वाला है, मुझे लेकर जाने के लिए ये फलदायक है करके मालूम पड़ेगा तो मैं वो आज से खरीद कर रखेगा। आज से वो तैयारी करेगा। 6 महीना है, इसके लिए मैं वो 6वां महीने में करेगा करके मैं सोचेगा नहीं। मेरे को आज देखने वाला चीज आज 6 महीने के बाद मिलेगा क्या वो मेरे को मालूम नहीं। इसके लिए आज मैं देखेगा तो आज मैं वो खरीद कर रखेगा। इसके लिए परमेश्वर यीशु प्रभु का आगमन, दूसरा आगमन होने वाला है करके हमें मालूम पड़ा तो हमें आज से, और जब हमें मालूम पड़ता है तभी से हमें तैयारी रहना, तैयार होना बहुत ही जरूरी है। കർത്താവിൻ്റെ വരും എന്നുള്ള വിശ്വാസം നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ നാം കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങേണ്ടത് ഇന്നു മുതൽ, എന്ന് നമുക്ക് അറിവ് കിട്ടുന്നു അന്നു മുതൽ ഒരുങ്ങേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. കാരണം കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്ന് വരുമെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. ഞാൻ കള്ളനെ പോലെ വരൂ, ഞാൻ ആരോടും പറയാതെ വരൂ, ഞാൻ രാത്രിയുടെ യാമത്തിലോ രാവിലെയോ വൈകിട്ടോ പകലോ എപ്പോഴാ വരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല. ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കും ഒരുങ്ങാം. ആ കള്ളൻ പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ, കർത്താവേ എൻ്റെ പാപങ്ങളെല്ലാം ക്ഷമിച്ച് എന്നെ നിൻ്റെ വരവിൽ ഞാൻ ഒരുക്കപ്പെട്ടവളായി കാണപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണോ എന്നെയും സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ആ ദൈവിക വചനത്തിൻ്റെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ ഇടയായി തീരണം. आज हमको भी तैयार होना है परमेश्वर के वचन के अनुसार। प्रभु मुझे जीने के लिए कृपा दीजिए, वचन मुझे सुना दीजिए प्रभु, सुनने वाला वचन के अनुसार जीने के लिए मुझे कृपा दीजिए करके हम प्रार्थना करने का। उस चोर बहुत ही पापी था, फिर भी परमेश्वर ने क्या कहा, आज तुम मेरे साथ परदीसा में रहेगा करके उनको वचन मिला। बहुत ही पापी था, फिर भी परमेश्वर के सामने, यीशु के सामने उनका पापों को कबूल किया, उनका पापों को क्षमा मांगा और स्वर्गराज जाने के लिए इच्छा रखा, आग्रह रखा और प्रार्थना किया तो यीशु तुरंत उसको परदीसा में, यीशु जाने वाला परदीसा में पहुंचाने के लिए तैयार हो गया। യേശുക്രിസ്തു പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് അവൻ ചെല്ലും എന്ന കർത്താവ് അവന് വാക്കുകൊടുത്തു. ഹല്ലേലൂയ.
അതുകൊണ്ട് നമുക്കും എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ വരവിൻ നാളിൽ പോകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി ഈ ലോകത്തിലെ ജീവിതം ജീവിക്കാം. നാം അത് മറന്നു കളയരുത്. നാം ഇനിയും സമയമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുങ്ങാതിരിക്കരുത്. എപ്പോൾ യേശു വരുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. മൂന്നാമത്തെ മൊഴി യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 19 അധ്യായത്തിൽ 26 വചനം 27 വചനം നമുക്ക് വായിക്കാം. യോഹന്നാ का सुसमाचार 19 अध्याय में 26 से 27 हम पढ़ेंगे. जब यीशु ने अपनी माता और उस चेलों को जिसे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है. तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है. और उसी समय से वो चेला उसे अपने घर ले गया. നോക്കിക്കേ, അവിടെ നിന്ന് യേശു കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് തൻ്റെ മാതാവ്, അവിടെ യേശു തൻ്റെ അമ്മയും താൻ സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യന് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട്, സ്ത്രീയെ ഇതാ നിന്റെ മകൻ എന്ന് അമ്മയോട് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ശിഷ്യനോട് ഇതാ നിന്റെ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ നാഴിക മുതൽ ആ ശിഷ്യൻ അവളെ തൻ്റെ വീട്ടിൽ കൈക്കൊണ്ടു. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കറിയാം മദർ മേരിക്ക് അനേകം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ കർത്താവ് പറയുന്ന നോക്കിക്കേ, കർത്താവ് യോഹന്നാൻ ശ്ലീഹായോട് പറയുകയാണ്, ഇതാ നിന്റെ അമ്മ, ഈ അമ്മയെ നീ ശുശ്രൂഷിക്കണം എന്ന് പറയുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ ദൈവം കർത്താവ് തൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ. അമ്മയെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ്, യേശുവിൻ്റെ അമ്മയെ മറ്റു മക്കളൊക്കെയും അധികം സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അവര് കർത്താവിൻ്റെ പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതായിരിക്കാൻ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. എന്നാൽ യോഹന്നാൻ ശ്ലീഹായോട് പറയാണ്, ഇത് നിന്റെ അമ്മയാണ്, നീ ഈ അമ്മയെ സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുകയാണ്. മറിയം, വിശുദ്ധ മറിയത്തോട് പറയുകയാണ്, ഇതാ നിന്റെ മകൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ക്രൂശിൽ കിടക്കുകയാണ്, നീ അത് ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കേണ്ട, നിനക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ, നിന്നെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഞാൻ ഒരു മകനെ തരുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ്. നോക്കിക്കേ, ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ദൈവം എല്ലാവർക്കും സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ആരെയും വെറും കൈയോടെ വിടുന്ന ദൈവമല്ല. ആരെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കരയുന്നവരെ, ദൈവം ദുഃഖിക്കുന്നവരെ ദൈവം അവൻ്റെ കണ്ണുനീര് തുടയ്ക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. परमेश्वर के सन्निधि में रोककर खड़ा रहने वाला को उसका आंसू पोंछ कर देने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर. हालेलुया. हमारे यीशु प्रभु कितना दयालु, कितना സ്നേഹ പ്യാർ ഭരാ ഹുവാ പരമേശ്വര. എത്ര സ്നേഹനിധിയായ ദൈവമാണ്, എത്ര കരുതലുള്ള ദൈവമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. ക്രൂശിൽ കിടക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ കരുതുന്നതിൽ ചിന്ത വെച്ച നമ്മുടെ കർത്താവിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കേ. ക്രൂശിൽ വേദനയോടെ കിടക്കുമ്പോൾ, ക്രൂശ് में इतना दर्द सहन कर पड़ा रहने का समय, तन वो मरने वाला है, उस समय भी वो दूसरे के परिपालन के बारे में चिंता कर रहा है. മറ്റുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളിൽ എത്ര പേര് നാം രോഗമായി കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മളെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള വേദനയും മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചോ നാം ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. നാം രോഗിയായി കിടക്കുമ്പോൾ നാം നമ്മെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നവരായി തീരരുത്. എന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ കാണുമെന്നുള്ളത് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ കർത്താവ് തൻ്റെ ക്രൂശിന്
ക്രൂശിലെ മരണത്തെക്കുറിച്ചോ തൻ്റെ ക്രൂശിലെ വേദനയെക്കുറിച്ചോ ചിന്തിക്കാതെ തനിക്ക് വേണ്ടി കരയുന്നവര്, തന്നെ ഓർത്ത് കരയുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, കരുതുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അവരുടെ കണ്ണുനീരൊപ്പുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് നാം അവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. चौथा बात हम चिंता करेंगे, नालामते मொழி मात्यू का सुसमाचार में 27 का 46 हम पढ़ेंगे. मात्यू का सुसमाचार 27 का 46 से लेकर 49 तक हम पढ़ेंगे. तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा सबक्तानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया. जो वहाँ खड़े थे उनमें से कितने ने यह सुनाकर कहा, वो तो एलिया को पुकारता है. उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबाए और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया. औरों ने कहा, रह जाओ, देखो एलिया उसे बचाने आता है नहीं. बस हो गया. उधर लिखा है, ഏകദേശം 9 മണി നേരത്ത് യേശു ഏലി ഏലി ലമ ശബക്താനി എന്ന് ഉറക്ക നിലവിളിച്ചു, എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടതെന്തേ എന്നർത്ഥം. हालेलुया. उधर हमें मालूम पड़ता है ये पिता यीशु प्रभु को छोड़ दिया. इधर ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുന്നത് ദൈവം, പിതാവാൻ ദൈവം യേശുവിനെ കൈവിട്ടു എന്ന് നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. എൻ്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടതെന്തേ എന്നർത്ഥം. അവിടെ നിന്നവരിൽ ചിലർ അത് കേട്ടിട്ട് അവൻ ഏലിയാവെ വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. നോക്കിക്കേ, पिता परमेश्वर उनको पूरी तरह से छोड़ दिया. क्यों छोड़ा होगा? क्योंकि यीशु क्रूस में पड़ा रहकर उनके ऊपर पूरा दुनिया का मनुष्य का पापों को ले लिया. वो पाप ले लिया तो पापियों से संबंध रखना, पापियों को मदद करना, पाप लेकर खड़ा रहने वाला को मदद करना परमेश्वर से नहीं होएगा. तो यीशु हमारा पूरा मनुष्य का पाप उनके ऊपर ले लिया तो पिता परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर उनको छोड़ दिया. हालेलुया. നമ്മുടെ പാപം യതി നമ്മൾ പാപികളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കുകയില്ല. हमारा प्रार्थना परमेश्वर सुनने के लिए परमेश्वर के सामने हमें पवित्र बनकर खड़ा रहने का है. इसके लिए परमेश्वर बोला, ഞാൻ വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. मैं पवित्र हूँ वैसा ही तुम भी पवित्र बन के रहना. तो यीशु के सामने आने के लिए, परमपिता परमेश्वर के पास आने के लिए हमें पवित्र बनना पड़ेगा. तो यीशु हम दुनिया का सभी मनुष्य का पाप उनके ऊपर ले लिया तो उस क्रूस में पड़ा रहने का समय वो दर्द पूरा दर्द सहन कर खड़ा रहने का समय, पड़ा रहने का समय पिता परमेश्वर उस समय तक उनके साथ मदद किया था, मगर उनको सहन करने का शक्ति दिया था, मगर ये परमपिता छोड़ दिया तो उनका पूरी तरह से परमेश्वर से दूर हो गया वो. इसके लिए वो दुख में परमेश्वर से कभी दूर नहीं हो गया था, पिता से कभी दूर नहीं हो गया था. वो पुत्र रो रो कर पिता से बोल रहा है, एली एली लम्मा ശബക്താനി എന്ന് നിലവിളിച്ച് പറയുകയാണ്.
पिता से कभी दूर नहीं हो गया। वो पुत्र आज मनुष्यों का पाप लेने का समय, वो पिता उनसे दूर हो गया। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह रो रो कर बोला, दैव में परमेश्वर तुम मुझे छोड़ दिया क्या? ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. നോക്കിക്കേ, നമ്മുടെ പാപം എത്ര കഠിനമാണെന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ പാപം ചുമന്നതായ സമയത്ത്, നമ്മുടെ പാപം അവൻ്റെ മേൽ ഏറ്റെടുത്തതായ സമയത്ത് പിതാവ് പോലും യേശുവിനെ തള്ളി അല്ലെങ്കിൽ കൈവിട്ട് കളഞ്ഞു എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ പാപം എത്ര ഭാരമുള്ളതായിരുന്നു യേശുവിന്. നമ്മുടെ പാപം എത്ര യേശുവിനെ ദുഃഖിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. തൻ്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും അകലാത്ത മകൻ ഈ പാപം ചുമന്നത് മൂലം, പാപം വഹിച്ചത് മൂലം, നമുക്ക് വേണ്ടി പാപമായി തീർന്നത് മൂലം കർത്താവ് പിതാവ് യേശുവിനെ വിട്ടുകളഞ്ഞു, കൈവിട്ടുകളഞ്ഞു എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കണം. നോക്കിക്കേ, കർത്താവ് 7 മൊഴികൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. സങ്കീർത്തന 22 ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ വായിച്ചാൽ, ഭജൻ സംഗീത 22 का पहले वचनम पढ़ेगा तो और भी हमें थोड़ा मालूम पड़ेगा. भजन संगीता 21 का पहले वचन जरा पढ़िए. 22 का ദൈവമേ, എന്റെ ദൈവമേ, നീ तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरा पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार करता है. बस वो 22 भजन संगीता पूरा यीशु का कष्टानुभव के बारे में लिखा है. तो परमेश्वर छोड़ दिया. वो ये यीशु सहन करने के पहले दाऊद के द्वारा यीशु को होने वाला कष्टता के बारे में भजन संगीता पुराना नियम में लिखे रखा है. तो परमेश्वर यीशु प्रभु कितना कष्ट हमारे लिए सहन किया करके उधर से हमें मालूम पड़ता है. पिता परमेश्वर भी उनको छोड़ दिया. पिता से कभी अलग नहीं हो गया है पुत्र, मगर हमारा पाप उनके ऊपर लेने का समय पिता से अलग होना पड़ा करके उधर से हमें मालूम पड़ता है. तो इसके लिए पिता से अलग होना वो यीशु प्रभु के लिए पूरी तरह से तकलीफ का काम था. इसके लिए यीशु रोया. पिता से अलग होना बहुत ही तकलीफ का काम था ये परमेश्वर को, यीशु प्रभु को. യേശുവിന് പിതാവിൽ നിന്ന് അകലുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ദുഃഖകരമായ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് യേശുവിൻ്റെ വേദനയിലല്ല യേശു കരഞ്ഞത്. യേശുവിൻ്റെ കയ്യിൽ ആണിയടിച്ചത് കൊണ്ടല്ല യേശു കരഞ്ഞത്. യേശുവിൻ്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് അകന്നപ്പോഴാണ് യേശു കരഞ്ഞത്. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും യേശു വേദനപ്പെട്ട് കരഞ്ഞതാണെന്ന് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കും. യേശു തൻ്റെ ശരീരത്തിലുണ്ടായ വേദന കൊണ്ടല്ല കരഞ്ഞത്. യേശു തൻ്റെ ഹൃദയം പൊട്ടി കരയുവാൻ കാരണം തൻ്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് അകറ്റിയ നമ്മുടെ പാപം അവൻ്റെ മേൽ വഹിച്ചപ്പോൾ തൻ്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് കരഞ്ഞുപോയി. ഇനി 5-ാമത്തെ മൊഴി യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 19-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 28 നമുക്ക് വായിക്കാം. യോഹന്നാൻ का सुसमाचार 19 का 28 हम पढ़ेंगे. അതിനുശേഷം സകലവും തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് യേശു അറിഞ്ഞിട്ട് തിരുവഴുത്ത് നിവർത്തിയാകും വണ്ണം എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. നോക്കിക്കേ, കർത്താവ് പറയാണ് എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു.
എന്തിനാണ് കർത്താവ് ദാഹിച്ചത്? ക്രൂശിൽ കിടന്ന് ഒരു പാപി അനുഭവിക്കുന്ന സകല കഷ്ടതയും കർത്താവ് ഏറ്റെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ. ഒരു പാപിക്ക് എന്ത് നരകത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമോ ആ യാചന എല്ലാം കർത്താവ് ക്രൂശിൽ ഏറ്റെടുത്തു. യേശു അവിടെ ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്കറിയാം. ലാസറിൻ്റെയും ധനവാന്റെയും കഥ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ കഥയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ധനവാൻ പാതാളത്തിൽ കിടന്ന് ലാസറിൻ്റെ വിരലിൻ്റെ അറ്റം കൊണ്ട് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം എൻ്റെ നാവിന്മേലിടണമേ തരണമേ എന്ന് അബ്രഹാമിനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നരകത്തിലെ ആ ദാഹം ആണ് കർത്താവ് ദാഹിച്ചത്. കർത്താവിന് നരകത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ആ ധനവാൻ യാചിച്ചതുപോലെ യേശു ക്രൂശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് നാം നരകത്തിൽ കിടന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് യേശു ക്രൂശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത്. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ നരകത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടുന്ന ദാഹം പോലും യേശു ക്രൂശിൽ വഹിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നരകത്തിൽ നാം വീണുപോയാൽ നമുക്കവിടെ വെള്ളം തരാൻ ആരുമില്ല. നമുക്കവിടെ വെള്ളം തരാൻ ആരുമില്ല. നമ്മുടെ ആത്മാവ് ദാഹത്താൽ വരണ്ട് ജീവിക്കുന്ന അവസ്ഥ, എരുതിയിൽ കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ, അവിടെ കിടന്ന ദാഹത്തോട് ദാഹം. പക്ഷേ ദാഹിച്ചാരും മരിക്കുന്നുമില്ല, ദാഹിച്ച ജീവിതം നശിക്കുന്നുമില്ല. ആ ദാഹം എപ്പോഴും നമ്മെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നരകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കർത്താവ് എന്താ നമ്മുടെ നരക ജീവിതത്തെയാണ് ക്രൂശിൽ ഏറ്റെടുത്തത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നാം പാപം ചെയ്താൽ നമുക്ക് നരകം നിശ്ചയമാണ്. നമുക്ക് നരകം നിശ്ചയമായതുകൊണ്ട് യേശു നമ്മുടെ നരകത്തിലെ സകല യാതനകളും ഏറ്റെടുത്തു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. വീണ്ടും യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 19:30 6ാമത്തെ കർത്താവിൻ്റെ മൊഴിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. യേശു വീഞ്ഞു കുടിച്ച ശേഷം നിവൃത്തിയായി എന്ന് പറഞ്ഞു, തലചായിച്ചു, ആത്മാവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ഹല്ലേലൂയ. യേശു പുളിച്ച വീഞ്ഞു കുടിച്ച് നിവൃത്തിയായി എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്ത് നിവൃത്തിയായെന്നാ കർത്താവ് പറഞ്ഞത്? എന്താണ് നിവൃത്തിയായെന്ന് പറഞ്ഞത്? സബ് കുച്ച് പൂരാ കിയാ കർക്കെ യേശു ബോൾ രഹാ ഹൈ. എന്താ പൂർത്തീകരിച്ചത്? ഒരു മനുഷ്യൻ നരകത്തിൽ ചെന്നിട്ട് അവൻ അനുഭവിക്കുന്ന സകല യാതനകളും എൻ്റെ കർത്താവ് ഏറ്റെടുത്തു. അതുകൊണ്ട് ഇനി യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും നരകയാതന അനുഭവിക്കേണ്ടി വരികയില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നിവൃത്തിയായി. എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി പോലും നരകയാതന അനുഭവിക്കേണ്ടി വരികയില്ല. ഞാൻ എല്ലാം നിവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു, ഞാൻ എല്ലാം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് കർത്താവ് പറയുകയാണ് ചെയ്തത്. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയ ആ വലിയ അനുഗ്രഹത്തെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്കേ. നമ്മുടെ നരകയാതന മൊത്തം എൻ്റെ കർത്താവ് ക്രൂശിൽ ഏറ്റെടുത്തു. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റിൽ പറയുകയാണ് നിവൃത്തിയായി, ഞാൻ എല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന് പറയുകയാണ് ചെയ്തത്. ഒരു മനുഷ്യന് നരകത്തിൽ പോകാതിരിക്കാനുള്ള സകലതും ഞാൻ പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മോട് കർത്താവ് വചനത്തിൽ പറയുന്നത്, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് നീ രക്ഷ പ്രാപിച്ച് നിത്യജീവൻ അവകാശിയായി മാറുക. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എനിക്ക് വേണ്ടി കാൽവറി ക്രൂശിൽ ഇതെല്ലാം ത്യാഗവും അനുഭവിച്ചുവെന്ന് നാം വിശ്വസിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കുള്ള പാപത്തിൻ്റെ ഫലമായി നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന നരക ജീവിതം നമ്മളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട്
ദൈവപുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുക. എൻ്റെ നരകയാതന, ഞാൻ ചെയ്ത പാപത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എല്ലാ ശിക്ഷയും എൻ്റെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ചുമലിൽ ഏറ്റെടുത്തു, തൻ്റെ മേൽ ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നരകത്തെ നമുക്ക് മാറ്റിക്കളയുവാൻ വഴിയൊരുക്കി തന്ന കർത്താവാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. ഹല്ലേലൂയ. വീണ്ടും നമുക്ക് വായിക്കാം, 7-ാമത്തെ മൊഴി നമുക്ക് വായിക്കാം. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 23:46 പിതാവേ, ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ തൃക്കൈയിൽ പരമേൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവനെ വെടിഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു. പിതാവേ, ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ തൃക്കൈയിൽ പരമേൽപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നാം ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. യേശു തൻ്റെ ആത്മാവിനെ പിതാവ് പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാം ജീവിച്ചിട്ട്, എല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ട്, പിതാവാൻ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച ആത്മാവിനെ തിരികെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിച്ച് പാപമില്ലാത്തവരായി ജീവിച്ച് നാം ഈ ആത്മാവ്, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവം വച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ തിരികെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ജോലി നമുക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവ് തിരികെ എത്തുവാൻ തക്കവണ്ണമാണോ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. ഇതിൻ്റെ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം ഇതിൻ്റെ ബാക്കി അല്പമായിട്ട് ചിന്തിക്കാം. ദൈവം നമ്മെ ഈ വചനത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. യേശുക്രിസ്തു കഷ്ടം അനുഭവിച്ചത് എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒരുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ വചനം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. ഇതിൻ്റെ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കേൾക്കാം. ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. ഈ ചാനൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എല്ലാവരും വചനം കേട്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ, ദൈവരാജ്യത്തെ പ്രവേശിപ്പാൻ അതിന് കാരണമായി തീരണം. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എന്തിനാണ് മരിച്ചത്, എന്താണ് കർത്താവ് ക്രൂശിൽ കൂടി ചെയ്തതെന്ന് നമ്മുടെ ജനങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കണം. ദൈവം അതിനായിട്ട് എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവം യൂട്യൂബിൽ കൂടി സൂമിൽ കൂടി കേൾക്കുന്ന എല്ലാ മക്കൾക്കും അനുഗ്രഹം തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.